ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಘಟಿತವಾದಂಥ ಜನ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ? Political party is a group of organized people for a common purpose of attaining political power through democratic process. ಸೊ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಘಟಿತವಾದಂಥ ಜನ ಸಮುದಾಯ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದೆ. ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಧ್ಯೇಯ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಗುಂಪೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಂಘಟಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಜನರ ಗುಂಪು. ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಧ್ಯೇಯ ಗುರಿಗಳಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಘಟಿತವಾದಂಥ ಜನ ಸಮುದಾಯ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಣಿಸುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ. So the political parties, it is a organized group of people for a common purpose to attain the political power through a democratic process. It's known as political party. So political party, it is organized under a common ideology, under the common leadership, and their final aim is to contest election and acquire the power of the government. That is the purpose. So any political party, take any political party in the world, their final aim is to acquire the power of the government. So it is not social service is the motto of the political party. To contest elections, to put the candidates for the various elections, and believing in a common ideology and acquiring the power is most important task of the political party. On the basis of the number of political parties existing in a nation, on that basis we can classify the political party into three types. So in the world there are three types of political party, three types of political parties. So which are they? One is called a single party system, single party system. And the second one is called as bi-party system, bi-party system. And third one is multi-party system, multi-party system. So there are three types of political parties are there existing. So what are they? Single party system. What does it mean? In any country or a nation, if there is only one party is existing in a political system, it is known as a single party system. For example, in China there is only one political party, that is a communist party. In Cuba, even there also one party is existing.
In former Soviet Union, USSR, there was a one political party was existed, that is a Communist Party. So, if there is only one political party in a state, is called as single party system. So, then second one is bi-party system. So, what is bi-party system means? If there are two political parties are existing in a political system, is known as bi-party system. Which are the examples? For example, the best example for bi-party system is USA, United States of America. There are two parties are existing. One is the Republic Party and the second one is Democratic Party. Even earlier, United Kingdom, it was an example for bi-party system. There are two main political parties where existed, that's the Labour Party and Conservative Party. But nowadays there are various other political parties also it is developing in United Kingdom. So, the bi-party system existing in USA. And the third one is called as multi-party system. So, what is multi-party system? If there are more than two political parties are existing in a state, is known as multi-party system. More than two political parties. It may be 3, 10, 15 or 1000 or 1500. If more political parties are existing, that is called as multi-party system. Which are the examples where the multi-party systems prevails? The multi-party systems best example is India, France, Australia, Canada, where the multi-party systems are existing because of the various reasons. There are many number of political parties are established. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಧಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಏಕಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ, ಎರಡನೇದ್ದು ದ್ವಿಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ, ಮೂರನೇದ್ದು ಬಹುಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ. ಏಕಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಯೂಬಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ USSR ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಏಕಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ. ಏನು ದ್ವಿಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ದ್ವಿಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಕ್ಷ. ಹಾಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳಿದ್ದವು, ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಗಳು, ಲಿಬರಲ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ USA ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಹುಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ. ಬಹುಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿದ್ದಾಗ, ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾಗ, ಬಹು ಜನಾಂಗ, ಧರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಹುಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಾಯಿತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೆನಡಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹುಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವು, ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ parties in India? As you all know that the parties are started to establish during the freedom struggle. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿಯು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. 1885ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಎ.ಓ. ಹ್ಯೂಮ್ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ
ಒಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಡಿಬೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚಾಕೂಟವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಡಿಬೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಟೆದು ನಿಂತಾಗ 1906ರಲ್ಲಿ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1906ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ 1924ರಲ್ಲಿ MN ರಾಯ್, SA ಡಾಂಗೆ, CC ದತ್ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1936ರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1951ರಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1977ರಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ, 1980ರಲ್ಲಿ LK ಅಡ್ವಾಣಿ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ BJP ಎಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1984ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಶಿರಾಮ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ BSP, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ BSP ಎಂಬ ಪಕ್ಷ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. 1988ರಲ್ಲಿ VP ಸಿಂಗ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂತಾದವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ದಳ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ತದನಂತರ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಂತ ಪಕ್ಷ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ, ಆಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣಗಳು, ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ. ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಜಾ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು. ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಇರಬಹುದು, ಜನತಾ ದಳ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತದೆ. ಏನು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1924ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು MN ರಾಯ್ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಸೇನೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷ. ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ನೋಡಿದರೆ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯನ್ನು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು. ಭಾಷೆಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ DMK ಮತ್ತು AIDMK. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಲುಗು ದೇಶಂನಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಶಿವಸೇನೆ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿ, ಅಕಾಲಿ ದಳದಂಥ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ನಾವು ಕಾರಣಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಆಂದೋಲನಗಳು ಸಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕರಪ್ಷನ್, ಭಾರತದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ನಡೆಯಿತು, ಚಳುವಳಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ, ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ತದನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಆಪ್ ಪಕ್ಷ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. So one important nature of political party is in India is it is a extra constitutional growth. It is called as extra constitutional growth. ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ. In India, nowhere in the constitution, nowhere in any part of the constitution, the political parties are not mentioned. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅನುಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ 3ರಲ್ಲಿ ವಿಧಿ 19ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮೂದಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೋವೇರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಗ್ರೋತ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ nature of the political party is it is prevalence of multi party system ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಬಹುಪಕ್ಷಗಳ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎ multicultural society. We have different languages, different religion and regionalisms. All these led to the establishment of multi-party system in India. There are various political parties are developed on the basis of religion, caste and also on the basis of languages. ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಧರ್ಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ DMK, AIDMK ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನುವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಂದಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು ಶಿವಸೇನೆ, ಅಕಾಲಿದಲ್ ಇಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. As per the election commission record, in India we have more than 1500 registered political parties. Next important nature of the political party is that split and merger. ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮತ್ತು ವಿಲೀನ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಡೆದಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯಿಂದಿರ್ಬೋದು, ನಾಯಕತ್ವದ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟಗಳಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಣ ಅಧಿಕಾರದ ಲಾಲಸೆಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಗಳು ಒಡೆದಿದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಒಡೆದೋಗಿದೆ. CPIM, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಹರು ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹ ವಿಭಜನೆ ಆಯಿತು. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದಿರಾ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡು ವಿಭಜನೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದು NCP ಆಗಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. GK ಮೂಪನರ್ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ
ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಷ್ಟು ವಿಭಜನೆಯಾದ ಪಕ್ಷ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹಲವಾರು ವಿಭಜನೆಗಳಾಗಿದೆ. ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಜನತಾ ದಳ ಅಂತಾಗಿದೆ, RJD ಅಂತಾಗಿದೆ, BJD ಅಂತಾಗಿದೆ, ಜನತಾದಳ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಂತಾಗಿದೆ, ಜನತಾದಳ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಾತೃ ಪಕ್ಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು KJP ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು, ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮತ್ತು ವಿಲೀನಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. Dear students, we can see in India the political parties are divided on the basis of groupism or the leadership problem or many other reasons. Political parties are divided and various segments are there established, and also sometime the political parties are there again merged with the old political party. So we can see there is a merger and divide, split in the political party in India. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏಕಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಕ್ಷೀಣತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದಂಥ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 1952ರ ನಂತರ ಸುಮಾರು 1977ರ ತನಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ 1977ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಏಕಪಕ್ಷವೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದದ್ದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 1957ರಲ್ಲಿ. EMS ನಂಬೂದಿರಿಪಾಡ್, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಂಥ EMS ನಂಬೂದಿರಿಪಾಡ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1977ರಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ. ಆ ನಂತರ 1990ರ ದಶಕದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಯಿತು. ಒಂದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. 1991ರಲ್ಲಿ PV ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಅದು ಒಂದು ಗಠಬಂಧನ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿತ್ತು. 1996ರಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅದು ಒಂದು ಗಠಬಂಧನ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಆನಂತರ NDA ಇರ್ಬೋದು, UPAಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಏಕಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲ, ಬಹುಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಇದು ಏಕಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ DMK ಮತ್ತು AIDMK ಆದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ಪಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ BJD ಪಕ್ಷ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ RJD ಪಕ್ಷ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮತ್ತು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಂಥ ಪಕ್ಷ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ 30 years the Indian politics was dominated by the Indian National Congress. In the central and in most of the states, Indian National Congress was the ruling party. But for the first time in 1977, in the central government, the non-Congress party which acquired the power under the leadership of Morarji Desai. So after that, the changes occurred. Indian National Congress lost its power
in central and also in many states. For the first time in 1957, under the leadership of EMS Namboodiripad, the non-Congress government was established in a state. After 1990, we can see a coalition era it was started. After 1990, the coalition era it was started, NDA, UPA, United Front, like that various political alliances which came to the power. So, the single party dominance was destroyed after 1977. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತೀಯತೆ ಇದೆ. ಏನು ಭಿನ್ನಮತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸಿಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆಯೇ, ಒಂದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಾಯಕತ್ವದ ಪೈಪೋಟಿ, ಇವುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ, ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ 1977ರಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅದೇ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗದಂಥ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿ 1978ರಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಆಗ್ತದೆ, ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೀಳಿಸುವಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್, ಪಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಡುಗು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರದ ಲಾಲಸೆಗೋಸ್ಕರ, ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರ ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬೀಳ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಪಿಡುಗು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ವರ್ಚಸ್ಸು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಲೀಡರ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮತ್ತು ನೆಹರು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉದಾಹರಣೆಗೆ RJD ಪಕ್ಷ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಆ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಶಿವಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲೀಡರ್ಸ್. ಈಗಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ನಂತರ LK ಅಡ್ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಹ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕಲ್ಟ್ ಆರ್ ಲೀಡರ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ವರೂಪ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲಯನ್ಸಸ್ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ತತ್ವರಹಿತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ದೂರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅದೇ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದೊಡನೆ ಸೇರಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಹಲವಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜನತಾದಳ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಏನಿದೆ
ಅವುಗಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬಹುಮತ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜನತಾದಳ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ತಿಳಿತದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ the political parties are not giving so much of importance to the ideology. Instead of that, they want to get power. For the power, they are ready to sacrifice their ideologies. They are ready to join with their any alliances. So this is one of the important feature of the Indian political party system. Next, if we see dominance of regional political parties, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು 1977 ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ 1989ರಲ್ಲಿ ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ರವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತೆಲುಗುದೇಶಂ ಪಕ್ಷ. ತೆಲುಗುದೇಶಂ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ 1991ರಲ್ಲಿ ಪಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದಂಥ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ, ಅದೇ JM ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಕ್ಷ. ತದನಂತರ ತೃಣಮೂಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ, ಬಹುಜನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದದ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾವಾರು ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಥಿಯರಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಮಿಳರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ತಮಿಳರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ DMK ಮತ್ತು AIDMK ಪಕ್ಷ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ಮತ್ತು ಬಲಪಂಥೀಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಕ್ಷಗಳಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮತಾವಾದದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಎಡಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಚಳವಳಿಗಾಗಬೇಕು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೇ ಎಡಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ CPI, CPIM, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಡಪಂಥೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ, BJP, ಶಿವಸೇನೆ, ಅಕಾಲಿ ದಳ, DMK ಇಂಥ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ there are two types of political parties are existing, that is the leftist parties and rightist parties.
The leftist parties which believes in the ideology of communism, which expects rapid revolutions, proletariat dictatorship. So, in those principles, the parties which believe, they are called as leftist parties. The parties which believe in the customs, traditions of the nations, they are known as the rightist parties. So, we have two types of political parties in India. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶಕೆ, ದ ಇರಾ ಆಫ್ ಕೊಯಲೇಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇರಾ ಆಫ್ ಕೊಯಲೇಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1990ರ ದಶಕದ ನಂತರ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಬರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಶಿಸೋಯಿತು. ಒಂದೇ ಪಕ್ಷ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಅದು ನಿಂತೋಯಿತು. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗಳಾದ ನಂತರ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 1991ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಚನೆಗೊಂಡಂಥ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ. 1996ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಚಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದು UPA ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ NDA ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಚಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಹ ಅದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಧರ್ಮ, ಪ್ರದೇಶ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚನೆಗೊಂಡಂಥ ಪಕ್ಷಗಳಿದೆ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಕು ವಿಲೀನಗಳು ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.